ми можемо починати. I think we can start. Ми можемо починати. Wonderful. Чудово. Yeah. So this morning, Beverly, Nadej, and I are really, really grateful that you invited us to have a conversation and share some thoughts about working with all children. Патріша, Надіжа і Беверлі дуже вдячні вам за те, що ви їх завітали і запропонували розказати про стратегії праці з дітьми. And so this morning we thought that we would start by introductions and letting everyone know what our hopes are for the day. Ми почнемо з того, що ознайомимося з цілями на сьогоднішній день. And then Beverly will have a conversation about working with many abilities. І потім Беверлі розкаже про роботу з різними здібностями. And then Nadej is going to share with us a tool called Marking Emotions. І Надіжа нам покаже інструментарій, як маркувати емоції. We're all going to try the tool together, and so you'll need a piece of paper and a pencil. Ми всі будемо пробувати цей інструментарій разом на практиці. То, будь ласка, візьміть олівець чи ручку і папір. And then we'll debrief what we've done. І ми зробимо дебріф того, що ми зробили. Ми поділимося нашими відчуттями про те, що ми зробили. Give an opportunity to talk about how it can be adapted. І потім ми поділимося, як ми можемо це адаптувати, як ми можемо це вживати у нашій роботі з дітьми. And if we have time, we'll talk about emotional continuums. Якщо в нас буде час, ми також поговоримо про емоційний континіум. And then end with next steps. Також в кінці ми обговоримо наші наступні кроки. І Константин Юрійович, якщо ви щось почуєте, що я не доперекладала, чи хоч захочете щось додати українською мовою чи англійською, будь ласка, я буду вдячна тільки. So we have two goals for today. Ми маємо дві цілі на сьогодні, дві мети на сьогодні. The first one is to model a tool. Перша мета – це змоделювати інструментарій. That will help children and young adults express their emotions. Інструментарій, який допоможе дітям і молодим людям висловлювати їх емоції. And then we'll discuss ways to adapt this experience for all ages and all abilities. А потім ми обговоримо, як можна цей інструментарій вживати з різними дітьми різного віку і різних здібностей. Does that sound okay? Будь ласка, напишіть плюсик у чат, чи просто підніміть великого пальця, що це добре, звучить добре. I ask to send the plus, if it's good, to send the plus in the chat so we all understand the sign. Perfect. So I want to introduce everyone to Beverly, a colleague from Leslie, who will have a conversation with us all to begin thinking about working with many students or many children and young adults with diverse needs.
Патрішія хоче вам представити Беверлі, це її колега з Лезлі. Беверлі працює з дітьми різних здібностей і різних потреб, з дітьми різних потреб, різних здібностей. Беверлі? Thank you. Patricia, can I share a screen? Yes. Беверлі нам поділиться екраном з нами. So the first thing I want to say is my apologies that this is not translated, that my slides are not translated. I apologize for that. Беверлі вибачається, що вона не переклала на українську мову. It's okay, Беверлі, don't worry about it. Я сказала, що це не страшно. Це голоса. Voices, голоса. Yeah, I translated. Thank you. Thank you. And actually, the slides are for me because they remind me what I'm going to say. І Беверлі додала, що слайди – це в основному для неї, бо вони їй нагадують, що вона повинна сказати. The older I get, the more I need it. As Patricia said, one of the things that she asked me to talk about is the idea of voices, particularly of students, and I'm going to explain my language. I use both identity first language, which is disabled, and person first, because it depends on the population and their preferences. So I want to be respectful. Беверлі каже, що дуже важливо бути mindful про ту мову, яку ми вживаємо, і як ми кажемо про, що ми кажемо про всіх дітей. Наприклад, коли ми кажемо інвалід, чи ми кажемо персона, особа. І це дуже важливо, що ми вживаємо по-перше, і що ми бачимо по-перше. So what I wanted to talk a little bit about is trauma and disability and the intersection. Беверлі хоче розповісти про травму і інвалідність, і як вони перекликаються одне з одним. So I know that you have talked about this as a community, as a group, and so I just want to bring this forward in terms of the idea of children with disabilities, disabled children. Вона знає, що ми розмовляли вже в інших групах, як поводитися з усіма дітьми, які травмовані, але вона хоче нагадати нам, як поговорити особисто про дітей з особливими можливостями, з обмеженими можливостями. So I want to be respectful of that. І вона хоче бути з повагою відноситися до цього. So we know that all children are unique. I mean, that's something we all agree on. But so are their responses to stress and trauma. Беверлі каже, що ми всі знаємо, що кожна дитина унікальна і індивідуальна, і кожна дитина, як унікальна особа, по-різному реагує на травму і на стрес. Yes? And so the issue of control and power is something that children don't have. And all children start for some control or power in their lives, especially if they're experiencing trauma. And the idea... Кожна дитина має таку проблему, не проблему, а контроля і сили. І особливо, коли дитина травмована, вона починає пробувати контроль і силу. Yes? So they have very little control or power, and the only way that we can actually offer that in many ways is choice. Дитина в такій травматичній стресовій ситуації має дуже мало контролю і сили. І єдине, що ми можемо дати дитині, це вибір. And even if they're small choices, that still gives children some sense of control over their environment or what they experience.
І навіть якщо ми даємо дитині зовсім маленький вибір, це все рівно дає йому відчуття того, що він може контролювати хоч трошки те, що його окружає, оточує. So disabled children or children with disabilities, are the same as all children, but also they have the added stress of how the disability impacts their communication and their interactions, either with people or their environment. Тобто діти з обмеженими можливостями чи з особливими можливостями, в них ще більше стресу, ніж у інших дітей, тому що їх інвалідність, їх обмежені можливості впливають на те, як вони комуніцирують з іншими людьми, як вони комуніцирують з environment, з тим, що їх оточує. So many of the responses to stress and trauma that students with disabilities have, or disabled students, are seen as behaviors. And that's true of all kids, but it's particularly true of students with disabilities. Тобто дуже багато, коли дитина з обмеженими можливостями, дитина з інвалідністю, з якоюсь реагує на травму чи стрес, часто її бачать як дитину, яка не поважає дорослих, дитина, яка має проблеми з поведінкою. І це не завжди правда з дітьми такими обичними, але це завжди правда з дітьми з обмеженими можливостями. And so behaviors or disrespect, when really what students are trying to do is the best they can at communicating what they're experiencing. Тобто, коли дитина з обмеженими можливостями показує погану поведінку чи неповагу до інших, це її можливість, це так вона намагається комуніцирувати, вона намагається спілкуватися з іншими, вона намагається щось донести. And so the idea is, how do we respond to that then, right? Запитання, як же відповідати, що робити, коли це трапиться, коли це трапляється, коли дитина погано себе поводить чи не поважає інших. Yeah. And so we want to be responsive and not want to fix the behavior. Тобто ми хочемо відповідати, ми хочемо якби з відповіддю слухати дитину, ми не хочемо не реагувати, а слухати. And so we do that by listening, by truly listening, by trying to interpret their behavior. Ми робимо це по-справжньому слухаючи і перекладаючи їх поведінку. And what are the behaviors telling us? І пробуємо розуміти, що поведінка цієї дитини нам каже, що своєю поведінкою ця дитина хоче до нас донести, який її меседж. And so, in addition to listening, we need to give them space and opportunity to share their voice in whatever way they can. І додаючи до того, що ми слухаємо, нам потрібно дати їм місце, де вони будуть почувати себе безпечно і де вони зможуть писати, описати те, що вони відчувають. So writing, right, Beverly? Right. So the ways in which we do that, if students are able to, because we're talking about a wide spectrum of disabilities or abilities, and ways to do that are through, writing their story, writing their feelings, drawings, creating art that allows them to express that, in just various ways to share their voice.
Беверлі каже, що ми розмовляємо про дітей з великим спектрумом, тобто з різними можливостями. Якщо діти мають можливість, наприклад, щось намалювати чи написати, якось висловити себе інакше, ніж сказати, нам треба давати їм цю можливість. І просто подумати, як оця конкретна дитина може себе виразити іншими формами, ніж просто нам щось сказати, як спілкуватися з нами. And I've used all of these. I've worked with different groups of children throughout my teaching career. From a decade of working with kids who are autistic, and now I work with kids who are involved in the prison system here. Беверлі працювала і вживала цю техніку дуже багато років, десятиріччями, з дітьми, які мали аутистичний синдром, я вибачаюсь за мій переклад, тобто дітьми з аутистичним спектрумом, і ще зараз вона працює у тюрмах, у дітей з дітьми, які сидять в тюрмах, вона теж це використовує цю методику. And so while it is a release for them, it's an opportunity to share that information. It's such an incredible learning experience that informed me about what I needed to be doing in response. Беверлі каже, що вона завжди вчиться від своїх учнів, і для неї це завжди дуже такий чудовий досвід зрозуміти і побачити, що вони їй кажуть, що вони вчать в неї на класах, на заняттях, але також, що вона вивчила, що вони їй донесли, що вони їй сказали. So I'm going to show you the next slide, and it's a lot of Наступний слайд. so it's a lot of pictures. Багато фотокарток. So Багато картинок. oh, sorry. So two things that are shared in this way on this slide. One of them is superpowers, right? What is your strength? So many times that's not always shared. And so when we're asking students to be vulnerable, we also want them to be able to share their strengths. По-перше, ми хочемо, щоб діти подумали про те, яка в них суперсила, яка в цієї дитини є суперсила, щоб вона вирішила, що от це моя суперсила. Тобто ми не тільки хочемо акцентувати увагу на тому, які в них, яких можливостей вони не мають, але на тому, які можливості вони мають. And so in addition, we ask the children, what would you want the people around you to know, or people that you don't know, that would help you feel safer? І, по-перше, ми питаємо, що ти хочеш, щоб люди, які навколо тебе, які тебе не знають, знали про тебе, щоб ти відчував себе комфортніше, щоб ти відчував себе більш захищеним. Do you want me to translate this? And so the one button, for instance, please don't touch me, is specifically a student with autism who was autistic, really had sensory challenges. Can you point it to that button? Куди Беверлі показує ця... Can you see my... Так, yes. Цей значок, він каже, будь ласка, не торкайтеся мене. Цей значок був зроблений для дитини з аутизмом, який мав дуже великі проблеми з сенсорикою, і йому було дуже важко, коли хтось до нього підходив. Тому йому зробили такий значок. And the idea was that it would be preventative, because when he is touched, his response can be very, what people would perceive to be
aggressive or a very big response. Ідея зробити цей значок була для того, щоб оберегти людей навколо нього, так же, як і його самого. Тому що коли до цієї дитини доторкалися, вона могла дуже сильно відреагувати, і її реакція могла бути дуже різною, дуже такою сильною і навіть фізичною. And so there's one in the bunch down here, this group that says, I don't like eye contact. От інші значки там, я не люблю дивитися в очі. And one of the students who wanted this button indicated that people are always asking for that, and it is very uncomfortable for him. Чому ця дитина зробила такий значок для себе, попросила зробити значок «Я не люблю дивитися в очі», тому що дуже багато дорослих людей підходило до нього і просили подивитися в очі. І так як це було дуже дискомфортно для цієї дитини, дитина сама попросила зробити їй такий значок. I will translate others. Do you want me to translate others or you want to explain? If anybody feels that they want it translated, I'm fine with that. Я можу перекласти інші там. В мене аутизм, я не розмовляю, я не люблю дуже громкі звуки. В мене ADHD, така гіперактивність, в мене anxiety. Тобто діти самі просили зробити такі значки. Така практика. Yes. So the idea of and it is always a choice. Students are never forced to engage in either of these activities. Ідея в тому, що це вибір. По-перше, і саме головне, це вибір. І дітей не заставляють брати участь у таких семінарах чи активностях, в таких збірах. Дітей не заставляють надягати ці значки, діти обирають це самі, вони самі просять, будь ласка, зробіть мені ось це. Yes? So the idea of doing buttons was more about the idea of having a little bit of power about the message that people know about you as you go in the world. Ідея була в тому, що діти відчувають силу, маючи цей значок, і що діти вже доносять, тобто вони ще не почали спілкуватися з іншими, але вже люди знають, хто він такий, що він про себе хоче сказати, щоб його краще розуміли інші люди навколо. So this was just one activity, right, of the many ways in which we can give students voice and elevate it. Це одна з таких занять, як ми давали дітям голос. Beverly, can I translate others? Can you point on the T-shirt? Тут є інші, наприклад, T-shirt, the red T-shirt. Наприклад, ця футболка, на ній STEM – це наука, технології, математика. І це ми маємо одне слово STEM. Тобто дитина, яка більш така технічна, яка знає математику, фізику, хімію, науки. І от написано, що STEM – це моя суперсила. Яка твоя суперсила? Тобто, ця дитина хотіла написати таке про себе, не про те, які діагнози вона має, а от що STEM – це її сила. Can you put it on a math? Тут інша картка, написано «Математика – це моя суперсила». And the other one with heart, kindness. І і це інша картка, де дитина казала, що доброта – це моя суперсила. Тобто дитина, ці діти захотіли сказати, що доброта – моя сила, там, я дуже добрий, там, я люблю науку, я люблю математику. Тобто це вибір дитини сказати про себе, не відкриваючи навіть рота. Yes? Добре.
Okay, so these are fancy, but we made them out of construction paper. You can get a button maker, but it wasn't in our budget. What was made from construction paper? We made buttons. We made them out of construction paper, like cut them out. Тобто, то, що ви бачите, це такі більш круті, дорогі значки. І Беверлі, коли вона працювала з дітьми, в неї не було достатньо грошей на те, щоб такі зробити значки, але вона зробила своїми дітьми значки з бумаги, з кольорового папіру. Thank you. But the real message in this, and I'm going to take it down, is that, that it's about listening to their voices and finding ways on our part to help them share it and have some power in their lives. So. Тобто те, що Беверлі хоче до вас донести, що неважливо, ви можете використовувати. Це можна робити з меншою кількістю грошей, з більшою кількістю грошей, але дуже важливо почути дитячі голоси, те, що діти хочуть вам донести, що вони хочуть вам сказати. Це дуже важливо. Thank you. Дякую. Thank you so much, Beverly. That was a wonderful overview. Патріша, дякую, Беверлі. Maybe questions? Будь ласка, запитання, коментарі до Беверлі, до того, чим вона поділилася, що ви думаєте, як, на вашу думку, з нашими культурними особливостями, що ви думаєте про це? Марина? Марина? Да, спасибо большое. Во-первых, спасибо большое за очень интересную информацию. Я могу блоками говорить, но я недолго. Спасибо большое за информацию. Очень много полезной информации, Наталья. So Marina is saying that she's very grateful for this very useful information, and it was very informative. Да, было очень информативно. И учитывая особенности именно вот национальной печати, кое-что можно применить и в нашей работе. Но мне кажется, что конкретно я могу судить именно по детям, с которыми я работаю, детям безопаснее в нашем, по крайней мере, вот в кругу детей, с которыми я работаю, безопаснее показать, в чем они, в чем их сила, вот действительно, what is your superpower. Но если ребенок признается в собственных слабостях, он расписывается в собственной беззащитности. Поэтому вот здесь как бы не со всеми детьми можно вот говорить о том, что вот, пожалуйста, не трогайте меня. Не все дети это поймут. У нас как бы не настолько широко признаны личные границы именно вот касательно детей. Спасибо. So she's grateful, but she's saying that in Ukraine, when a child, so like about superpower, it's a good thing to talk about superpower, like about math or science. But when child have a sign that like, please do not touch me, it could be a sign for other children to touch him even more, because unfortunately in Ukraine, not all children feel their personal boundaries and respect personal boundaries. So she's not sure that with children that she work with, it will be safe for a child to have a sign that like, please do not touch me. And honestly, it depends on the environment. Right, like if it's a culture where, well, let me put it this way. It's a choice, first of all, and obviously the environment should be the first thing that should be considered, because if it is something that's going to be problematic, then obviously we wouldn't be using them, right? So it really is a choice, and I absolutely understand. It's like an open invitation. For some kids. Беверлі каже, що це як відкрите запрошення, і це завжди повинен бути вибір. І обов'язково це
оточення, тобто ми, як педагоги, маємо розуміти, яке оточення, в якому оточенні дитина, де він, де дитина, і ми не хочемо зробити ситуацію гірше, але деколи це може допомогти. Yes. Thank you. Thank you. Інший коментар? I think we will have more time to ask more questions, but I'd love to turn it over to Nadej. Окей, ми будемо мати ще час для запитань, але ми зараз хочемо, щоб Надеж розпочала свою презентацію. Надеж? We need your mic. Включите микрофон, пожалуйста. Hello, everyone. I just want to let you know Noah is here, so you might hear him while I am presenting. So what I want to talk about is tools and strategies through art elicitation. Can you see my screen? Okay, perfect. I want to first start off by defining what is art elicitation. I use the translator to translate it for you in your language, but I don't know if it's accurate. So art elicitation is the practice of evaluating art making through a strategy that can provide significant results for children to elicit their visual narrative and foster self-expression and interpret their own stories while dealing with trauma and reflection on their lived experiences. Natalia, you're on mute. I'm sorry. So, Надіж каже, що вона переклала, вона не дуже впевнена, що це добрий переклад, але вона хоче розказати про практику мистецького вилучення, якщо ви можете зрозуміти, це той переклад, що і я знайшла, і це практика мистецтва за допомогою стратегії, щоб виявити візуальну розповідь і сприяти їх самовираженню. By engaging participants or children in art activities, evaluators, such as yourselves, can provide alternative methods of accessing their inner thoughts and their experiences without the need of verbal communication. Коли ми долучаємо дітей до мистецької діяльності, вони можуть з нами розмовляти невербально, а якби спілкуватися з нами невербально, але мати можливість спілкуватися з іншими людьми і донести до нас те, що вони відчувають. So the reason why I wanted to explain art elicitation first is so that when we do the activity, there is an understanding of where the science behind it comes from. So now we're going to draw using our emotions. Зараз ми почнемо малювати з нашими емоціями. І Надіжа каже, що є наука, як ми висловлюємо емоції, коли ми малюємо. Yes? So go ahead and pull out your pencil and paper. I'm going to explain the steps. And then after I've explained all of the steps, and then we as a collective are going to model the steps as if we were the children. So, будь ласка, візьміть папір і олівець зараз, і ми як діти, тобто як ви будете працювати з своїми дітьми, ми зараз будемо моделювати, ми будемо робити те, що повинні робити діти зараз всі разом. Yes? Okay. So the activity is called mark making, and first we're going to provide a prompt or question to serve as a helpful tool for reflection. Just a second. Тобто ми будемо робити це поступово, крок за кроком, і це от позначальна нашої діяльності. І перший крок
Yes, Надіж? Request that the children take some time to think about the current emotions they are experiencing. По-перше, ми повинні спросити у дітей, які вони відчувають емоції. Просто сісти, і щоб вони могли сісти і подумати, які вони відчувають емоції. Yes? So the prompt I'm going to ask the group is the same question that Joe asked in the first meeting, is when you have nothing left, right? Where do you go from there? So that will be there. I'm going to continue on that prompt. So I want them to think about it while I go through the explanation. Надіж повернеться до запитання, яке Джо запитав нас наступної середи. Що ви відчуваєте, де ви є, коли у вас нічого не залишилось? So then after that, the next step is give each children a piece of paper and then instruct them to fold it into 8 squares. Наступний крок буде дати кожній дитині папір і попросити цю дитину скласти цей папір на 8 квадратиків. 8 squares, right? Correct. Тобто 2, 4 і 8 квадратиків. Each square is going to reflect individual emotion. Кожен квадратик буде показувати, на кожному квадратику ми будемо рефлектувати емоцію, окрему емоцію на кожному квадратику. After, ask the children to illustrate what they are experiencing. Then I want you to ask them to think about using shapes, lines, and texture to connect them with their emotions. І потім, коли діти подумають, які вони відчувають емоції, запитати дітей, які вони форми, які вони відчуття можуть з'єднати з своїми емоціями, які значки, тобто як вони свої емоції можуть перетворити у якісь інші форми і якісь інші відчуття, як відчувають вони емоцію сенсорно. And then also instruct them to think about texture and intensity to communicate the feeling itself. And then I'm going to show you an example. І також спитати у дітей про текстуру і відчуття цієї емоції, і Надежда нам дасть приклад з цього. So this is an example. Це приклади. От, наприклад, ви можете побачити. And the idea, oh, sorry, go ahead, I'm sorry. No, I just wanted to say that it's translated. Thank you. The idea is each box represents an emotion and the visual that is associated with the emotion. Ідея в тому, що кожний квадратик показує емоцію і те відчуття цієї емоції сенсорно. And then lastly, the goal of this activity is to allow the children to first identify how they're feeling so that they can understand. І в кінці кінців, де ця activity, цей інструментарій дає можливість дитині зрозуміти, як вона себе почуває, розуміти, що от я відчуваю себе от так зараз. And then figure out what to do with those emotions. І потім вже вирішити, що робити з цією емоцією, яку я відчуваю, яку я зрозумів в собі. Once they have completed the activity, you can provide them with a safe space to share out the work if they choose to do so. Коли діти закінчать з цією вправою, коли вони закінчать малювати, важливо дати дітям таке місце,
захищене місце, де вони можуть поділитися тим, що вони намалювали, якщо вони захочуть обов'язково це. Тобто знову дати дітям вибір. Якщо ви хочете поділитися з тим, що ви зробили, будь ласка, зараз обов'язково мати час, де вони можуть поділитися цим. Yes. So now I'm going to ask you to model and think about the prompt that Joe had asked in the last meeting about when there's nothing left, where do you go from there? So I want you to think about the feelings behind that prompt. Тепер, Надіж, хочу звернутися до вас і подумати до вашого відчуття, коли нічого не залишилося, то що робити? Яке відчуття з тим, що нічого не залишилося? Це те, що запитав Джо минулого разу. So, what to do? They're going to identify each square with an emotion. Будь ласка, тепер кожен квадратик, they have to write? Yes, you're going to write, like, for example, this one, first square is overwhelmed. Тобто на кожному, будь ласка, подумайте, що як я себе відчуваю, якщо в мене нічого не залишилося, і напишіть на кожному квадратику, напишіть словами перевантажений чи тривожний своє відчуття. Це не обов'язково буде те, що Надіж написала, ви можете написати свої відчуття. And then once they've identified their emotions, I want them to draw marks, make different types of marks. It doesn't have to be identifiable, but thinking about the intensity, like, for example, how strong that mark is associated with how strong that feeling is. How lightly that mark is the opposite of how they're feeling. І після того, як ви напишете на кожну окрему емоцію, будь ласка, замалюйте якісь значки, і щоб було зрозуміло, наскільки сильна ця емоція, наскільки сильна ця емоція для вас. Тобто просто напишіть, а потім значками виразіть для себе цю емоцію, як ви її відчуваєте в значках. For example, like anger, this is my angry square, and I'm using like prickly lines to show what angry looks like to me. Надіжа ділиться з вами злим, як вона відчуває злість, що це такі гострі дуже лінії, і це її відчуття злості, наприклад. Emptiness. So this is what emptiness looks like to me. So the idea is to identify and then draw what that emotion is. Тобто ідея, вона також показала, як вона відчуває порожність, коли нічого. І ідея, тобто ідентифікувати емоцію, написати її, а потім перетворити її у значки. Цю емоцію. So I'm going to give them 5 minutes to go ahead and model the activity. So we will give you 5 minutes and You said it in English. Sorry. Ми дамо вам 5 хвилин, і коли ви закінчите, будь ласка, напишіть нам плюс у чат буде добре. Yeah, I ask about plus in the chat, so we will understand. 5 хвилин, і якщо ви закінчили раніше, будь ласка, напишіть нам плюс у чат. If they will finish early, I ask about plus. Наталія, yes? Так, да. Можу я, будь ласка, запитати, тому що, наприклад, порожнеча – це не є саме емоція. Чи даємо ми, наприклад, там дітям чи дорослим на початку якусь карту емоцій? Бо я стикнулася з тим питанням, що діти мають невисокий рівень емоційного інтелекту і не можуть позначити свій емоційний стан чи почуття, в якому вони зараз знаходяться. Ну тут, наприклад, порожнеча – це не
році. Yeah, so Natalia is saying that for Ukrainian psychologists, emptiness is not an emotion. And she asked about if we give children any card or any prompts about what kind of emotions they can experience, because when she gave children exercises about emotions, they were not aware and they couldn't express their emotions. They couldn't explain what to do with those. Another way to be able to do that is maybe they can just, instead of using the word emotions, depending upon the age of the child, you can just have them identify their feelings, right? And so if, for example, if they may feel tired or bored or scared or, it doesn't have to be these words specifically. These are my words because of my understanding. Надіж каже, що це не обов'язково повинні бути емоції, це повинно бути, як вони себе відчувають, відчуття. І, наприклад, це не повинно бути там наляканий чи злий, а це іменно відчуття. Якщо от дитина відчуває порожнім, то це добре. Тобто це може не емоційний стан, а стан відчуття для дитини. Mariana has a question. Наталя, зрозуміло? Марина? Марина? Да, я просто хотела добавить, что тут скорее разговор не только об эмоциях, а в принципе о чувствах и состоянии, потому что тут немножко шире, эмоции не совсем точное слово, и все. Yeah, Marina is just saying that it's more than just emotions. It's wider than emotions. It's about like how you feel, and it's where you are actually at the moment. Так, все правильно. And then also, if like working with children, you can guide them by, before you start this activity, you can create another activity before this one where they're able to identify what emotion or what feeling that they're currently having. And then from there, they can then do the drawing activity. So for example, you could have them all stand up and do movement. And then in that movement, you can ask them, well, what does angry look like? And then have them exert what that feeling or emotion is, and then ask them to then identify it. So they'll have the awareness of it. So then when it's time for them to put it on paper, they'll be able to know what to do next. Так, і Надіж каже, що щоб підвищити розуміння емоцій і відчуття стану свого для дітей, можливо також запропонувати активіті до цього активіті, так, урок до уроку, де роз'яснити дітям, які бувають відчуття, які бувають емоції, і навіть запропонувати фізично показати, як ця емоція чи як цей стан вони б відобразили фізично. Yes. We have 2 classes, 3 classes. No? Oh, no. Yeah, 3 classes. Natalia, can you ask them to put in a D when they're done? Yeah, they add classes.
Oh, You okay. you can see those who've done. Yeah, I ask about pluses because D will look differently for you. Oh, okay. It's they use Cyrillic alphabet, so plus will work for everyone. Yeah. Надіж запитала, щоб ви написали D, я сказала, що ми ставимо плюсик. Yeah, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pluses already, 8 people done. Maybe one more minute and we can move on. Mhm. Ми дамо ще хвилиночку, тому що з 24 так вже 9. Okay. Now that we've come to this part, when you are with your students, this is where you can ask them, would you like to share out? So I'm going to ask you, as we model this experience, who would like to share their drawing? And if all they do is just put it up to the monitor so that we can see it, to the camera so that we can see it. Тобто, так як ми моделюємо, це час, коли діти поширюють те, що вони зробили, якщо вони хочуть поділитися з іншими. І так як ми моделюємо, Надіж питає, хто хоче поділитися і показати їй у екран те, що він зробив, те, що вона зробила. Давайте я вам покажу. Давайте, Ольга. Ось так. Не видно? Надіж, maybe you should stop sharing and then we can see it better. Yeah. Так, Ольга, ближче. Yeah. Does anybody else want to share out? Thank you. Дякую, Ольга. Дякую. Yeah. Можна я покажу? Ольга, так. Інше. Так, зараз. Ага, навірно. Отак. Мене не сфокусує, мабуть, да? Так, потрошки. Камера фокусирует только на лице. У вас настройки камеры не сфокусируют на листе бумаги. Ну, отак видно, кстати. Так видно. Злий, розгублений, я бачу. Дякую. Yeah, there is Julia. Julia is sharing as well. Thank you. Дякую, Ольга. Дякую, Юлія. Okay, thank you for sharing. Надіж, вдячна за те, що ви поділилися тим, що у вас є. So- Оксана is raising. Окей. Оксана. Very colorful. Дуже кольорова. Оксана? Did you see it, Надіж? No, I did not see it. Оксана, можете ще? Так, я зобразила саме кольоровими маркерами, тому що мені захотілося зробити їх яскравими, тому що вони насправді ці відчуття лячні. Ну, якось так. Yeah, so Oksana wanted to use different colors because the feelings that she has scary, and that's why she wanted to show them in different colors. That's beautiful. That's beautiful. Yeah, дуже красиво. Дякую.
So then the next activity that you can do using the emotions is you can ask the children to draw, just like, for example, maybe they draw their home, or they draw a playground, or they can draw their friends or their school or themselves, and they use the symbols that they've now created, the emotions that they've created turned into symbols to fill in the drawing. And now you've got this story, emotional story of this child. А наступним кроком буде запропонувати дитині намалювати там, де дитина знаходиться. Може, дитина захоче намалювати свою домівку чи площадку, дитячу площадку, чи якесь місце, де дитина знаходиться, на вибір дитини. І заповнити, тобто намалювати місце, а потім це місце заповнити оціми значками, як дитина відчуває себе у цьому місці. Тобто ці значки заповнити, і в нас буде така емоційна історія, написана дитиною, де вона зробила, де вона нам розповідає свою емоційну історію, як вона відчуває у якомусь конкретному місці. Yes. I'm going to give you an example. І Надіж нам покаже приклад. Can you see my screen? Yes, we can. So the drawing that I created in the background is using my emotions to tell this, using it as a way to fill in the work that I'm working on. And so when you have that key, you know exactly what it is that I'm feeling. So with children, if you want to have them, you can use this as a tool to be able to say, okay, maybe a child doesn't want to say, I'm feeling this way. They don't want to verbalize, I'm feeling that way. You can then just use this as an opportunity to just be able to have them express themselves without it being invasive emotionally. Це те, що ви бачите за питаннями та відповідями, це те, як Надеж намалювала свої емоції. І вона каже, що таким чином ви можете спілкуватися з дітьми. Тобто, якщо вербально дитина не готова чи не хоче висловлювати, як вона себе відчуває, свій стан та емоції, ви можете просто використовувати значки, які в праці конкретно з цією дитиною чи з групою дітей, коли вони просто вам малюють значки, і дивлячись на цю картинку, ви розумієте емоційний стан дитини. Any questions? Запитання, коментарі. Я не зрозуміла, це потрібно малювати на окремому листку, правильно? Do they have to? Yeah, it's a question, and it's дякую, Оксана, за запитання. It's a good question. So I translated that they can draw a place. So they can draw a playground, a house, or somewhere, and it should it be a separate piece of paper, or on the back? It depends. If you're going to use the activity long term, like maybe they can start collecting their emotions. Like, let's say you do this once a week, they can start collecting all of their visual emotions. Then you want to have them do their drawing on a separate piece of paper. If this is just going to be a one-time activity, then you can have them turn it around and then you draw from on the back. Надіж каже, що ви можете використовувати в своїй роботі по-різному, тому що це можна використовувати як довгочасний урок. І тоді може бути колекція емоцій на одному листочку у дитини, а малюнки вони будуть робити кожний урок окремо, різні малюнки. І як ви бачите, що це можна робити, можна малювати місце, а можна просто малювати емоції, як Надіж намалювала. Тобто на вибір дитини.
А можна просто розкласти цей з іншої сторони. Якщо це тільки на один урок, то можна з іншої сторони просто намалювати. Це залежить від вас і знову таки від вибіру дитини. Якщо дитина хоче залишити це, тобто, якщо це довгочасна вправа, то окремі листочки, і ви якби акумулюєте ці листочки. Якщо це один раз, то якщо дитина тут написала свої емоції, намалювала, вона може використати інший листочок. Я не мала часу, дуже хочу намалювати, я потім. Але знову таки, якщо дитина хоче взяти окремий листочок, то вибір. Все на вибір. Марина? Да, во-первых, спасибо большое за методику визуализации. Огромное спасибо, очень познавательно, интересно. Я бы хотела просто резюмировать, правильно ли я поняла то, что сейчас прослушали. То есть на длительную работу, работая с детьми, собирая своего рода эмоциональный архив, можно более подробно диагностировать эмоциональный фон ребенка, независимо от того, что он рисует. Все равно эмоции, они будут проглядываться, чувства, они в рисунках будут проглядываться, собирая вот такой эмоциональный альманах, можно к себе, так сказать, немножко расширить спектр понимания ребенка и в дальнейшем увеличить шансы ему грамотно помочь. Вот так. Marina is very grateful for this technique, and she really likes it, but she would like to find out if she understood it right. Do you think it's possible that while collecting these drawings from the child, just to analyze like all the emotional stages of the child? So it doesn't matter if a child is drawing playground or house or something else. Those emotions that the child draw on the paper will be in drawing anyway. So it's kind of like a collection of work, of child's work, that then you can analyze this from the beginning and analyze and describe better the emotions. Exactly, yes. And the analysis become more deeper. Yes, that's correct. So that's the art elicitation, that's the actual tool itself, the research tool itself, where you can code each emotion, each drawing with the emotion. And if you collect, like, let's say it's an ongoing technique that you want to use, you can collect all of these emotions and then categorize them. And then if they want, you ask them, okay, I want you to draw me your house, right? How does it, you can ask them a question like, how are you feeling at home? And then you can say, draw me your home. And then they can go into their key and then be able to then use the symbols to be able to draw the certain spaces in the home. And then it starts to tell you this visual information in a way that it's not invasive, in a way that the child feels safe, because they're just drawing and they're not speaking their feelings. Так, Надіж каже, що обов'язково ви можете глибше зрозуміти дитину і вилучити емоції, глибше вилучити, як дитина відчуває себе у різних ситуаціях життєвих. Тобто, наприклад, намалюй мені, будь ласка, свій будинок, і тоді дитина малює будинок, і також вона домальовує. Ми розуміємо, яку емоцію дитина відчуває у цьому місці. Беверлі? I'm fascinated with this. This is awesome, Nadesh. I have a quick question. For students who can't draw, like say something like the playground, can you use a picture and then they could use those emotions icons on them in that way? Mm-hmm. That's correct. It's up to you on how. I'm just using it very simply, but as the educators or those who are working with the children, you know your children's abilities, and so therefore you translate it so that it's tangible for them. So if it may not be even a drawing, you could use like clay,
Play-Doh. And then you can take a picture of what that feeling is in a 3D format, and then they can go back and they can try to replicate it. Or, there are many different techniques you can use, and it's going to be based on the children and that your specific children and their abilities. Так, Беверлі додала, що можливо використовувати, от вона б, наприклад, я так розумію, маючи на увазі дітей, з якими вона працювала, вона б використовувала фотокартку, наприклад, дитячої площадки, а вже діти тоді малюють емоції, щоб дитині не було важко малювати. І Надіжа додала, що так, ви повинні розуміти, що це може... Можливостей дуже багато на те, як використовувати цю техніку. Ви працюєте з дітьми, ви знаєте їх краще, і ви повинні розуміти, що можуть і що буде працювати на цю конкретну дитину, які можливості є у цієї конкретної дитини. Може, з якоюсь дитиною вона навіть і не буде малювати, але ви можете використовувати пластилин, чи тісто, чи якісь інші матеріали. І це теж буде виражати емоцію. І, наприклад, там дитина зробить із пластилину якусь емоцію, ви її сфотографуєте, а потім вона може спробувати перемалювати. Це залежить, ми розмовляємо про дітей з різними можливостями, і тому ми повинні розуміти, що ви можете трансформувати це на різні групи, на різні можливості. We have Victoria who wanted to add about feelings. Victoria? Hi, thank you. I really like the activity about the feelings, and I also started thinking, because I've been living in America for 21 years, and but I am Russian and my roots are from Ukraine, so I do have that cultural piece. And what I was thinking, learning about feelings and emotions, it's like learning a new language, and identifying, sadness or happiness. It's just the words that children are learning, and I think it's important to bring the meaning into this word, because I'm a crier, right? And I like to cry, and when I cry, I a lot of times have happy tears. So, and I think it's important to explain children that I'm so nervous because it's really attached to my heart, that when someone is crying, it could be sadness, but it also is happiness. So that's where I felt like the context and the meaning to the emotion, because a lot of these children, and I can relate to my own children, like this is a new language. They don't know what sadness is. They don't know what happiness is. We need to explain it to them. That's correct, Victoria. Victoria, can you translate it in Russian? Just say it in Russian. Я даже не заметила, что я на английском. Я просто добавила, мой ребенок здесь, я просто добавила, что группе, я живу в Америке уже 21 год, но я как бы сама из России, но все мои корни с Украины. То есть я немножко понимаю вот этот вот культурный аспект, который немножко чувствуется, что он disconnected. Вот. И я добавила, что обучать детей, даже взрослых эмоциям, да, это как обучать новому языку. Вот. И когда мы детей учим, что такое печаль или радость, это просто слово для них. Вот. И в моем понимании очень важно обрисовать, как бы придать meaning, значение этим словам, вот, потому что на моем примере я люблю плакать. И не все мои слезы — это слезы печали. Очень часто я плачу из-за того, что это на английском happy tears, да, из-за того, что я очень радостная, и потому что я чувствую себя connected с чем-то. Вот. И как бы вот мое вложение, что любой эмоции нужно давать какое-то вот такое вот, как Наталья, помогите, окружение, да, то есть значение, да,
не просто sadness, не просто happiness, а Не- оно не- может не- выглядеть по-другому, да, оно может выглядеть по-разному. Що важливо дітям донести, що кожна емоція може бути різною, і кожна емоція може бути різною, і кожна емоція може по-різному визначатися в нас. І навіть, наприклад, якщо ми плачемо, то це не завжди нам гірко від цього. Це може бути, ми можемо відчувати це і щасливими, і тобто різні емоції. Вікторія, якщо ви хочете ще щось додати, включіть мікрофон. Я просто вимушена була вас вимкнути за звуку. Вікторія, все? I guess yes. I guess. Спасибо, да. Thank you. Дякую, Вікторія. Thank you. So, I just wanted to thank Victoria for bringing out that point. It's very important when we are trying to support students or children or young adults to help name their feelings is the first step in trying to understand what to do with those feelings. And it's important that there's no judgment, that all feelings are important feelings. That's first. Так, Патріша вдячна Вікторії за її коментар, і вона каже, що це дуже важливо зрозуміти, що самий перший крок – це дати дітям зрозуміти емоцію, яка емоція, і що нема поганих емоцій чи добрих емоцій. Всі емоції – це просто емоції, спостерігати емоції і вже потім, що робити з цими емоціями, дати дітям вибір, що робити з цими емоціями. I would like to add about Natalia's question regarding the table. Because from my own experience, I worked with traumatized children they 16 plus, 16 to 21, that they had problem with identifier, like how do you feel good? This was so I think it's a very good idea to actually give children, and I gave them actually the tables or the list of emotion, like to circle the emotion first, and then can I translate it? Так, Наталя, до коментару, вертаючись до коментарів Наталі Сумарьової, що я свого персонального досвіду як викладач, я працювала з дітьми такими, які не входять в систему, так ми їх називаємо. І коли я в них питала, як ви себе відчуваєте, відповідь була завжди «добре», «good». А ще як good, добре. І тому я почала давати такі листи чи таблички, я робила це по-різному, де вони могли прочитати там відчуття, емоції, а потім окреслити, підкреслити там, як вони себе відчувають. І вже тоді з цього листа, коли вони це беруть, вони вже потім з цим ми працювали. Тобто, Наталя, дякую. Мені здається, що це важливо і для психолога, і для дитини мати такі називати ці емоції. Я можу вислати, в мене вже готові є ці карти емоцій, і я скажу із практики, що в мене дуже часто навіть дорослі не можуть озвучити, в якому стані вони знаходяться. Я говорю, як ти зараз себе почуваєш? Нормально. Або ніяк, що ти відчуваєш? Нічого. Тому ці карти їм допомагають вибрати. Для найменших це може бути у вигляді, наприклад, якихось певних смайликів, для найстарших, для дорослих уже конкретні слова, а для підлітків, наприклад, там уже є, або, наприклад, мультиплікаційні герої також з різними емоціями, для дошкільників теж іде дуже гарно, тому я так використовую. Допомагаю їм визначитися з емоціями, бо інакше ні. І це нормотиповані діти. Тому я засумнівалася, що, наприклад, діти з особливими потребами зможуть впоратися із завданням самоідентифікації емоційних станів. Дякую.
Дякую, Наталія. Natalia said that she has tables of emotions for different ages, and she used for example, for preschoolers, she used from animation movies, from cartoons, and like for preschool, you can use just smiley faces, and as older children are, as more complicated those tables, and but what she observed in her practice that even adults not always are able to express their emotions and explain their emotions. Так, це дуже важливо. Actually, I agree. When Nadej asked us to write 8 emotions, I could only come up with 4. Патріща згодна, бо коли Надіж запитала намалювати 8 емоцій, Патріща подумала тільки про 4. Вона зрозуміла, що вона відчуває 4, а інші 4 їй було важко придумати. And so as you're developing spaces for students to start getting in touch with their emotions, you can build. So if they start with 3, you can build and build and build and learn from each other. Патріща каже, що це непогана ідея працювати разом з дітьми і, наприклад, почати з 3 емоцій, а потім набудовувати це. І дітям давати можливість дітям, якщо це є така можливість у дітей спілкуватися, бо ми розмовляємо про дітей з різними можливостями, а якщо вони можуть спілкуватися і ділитися своїми емоціями, і вчити одне одного, які вони відчувають емоції, тобто і картку, і одне одного, і набудовувати це, тобто почати з простого і до складнішого. And I just want to share one more technique. Патріща хоче показати ще один інструментарій. If the group comes up with emotions, so this was my anger. У Патріща показує злість. Це її злість. And they can hang them as a continuum of emotions. So like all anger, or they just hang in the classroom? Different emotions. So I hang up anger. Тобто група може прийти до... Вони можуть згодитися, що вони хочуть повісити різні емоції, і кожна дитина може вибрати одну емоцію. Yeah? And they can, when they enter the space, they can each have a clothespin. У кожної дитини, коли вони приходять у клас, у кожної дитини може бути прищепка. With their name on it. На якій написано ім'я дитини на прищепці. And when they're feeling anger, they can put their name under that image of anger. І коли дитина заходить у клас, якщо вона відчуває злість, то вона підходить до цієї картинки і вішає свою прищепку туди на злість. And without having to explain, they can change their clip to a different emotion. І без того, щоб об'ясняти, вони просто можуть перевернути цей папірець і показати, що вони зараз відчувають іншу емоцію, нічого не кажучи при цьому. And in this way, as the adult in the room, you're able to change what you plan on doing depending on how the students are at that moment. You're able to adjust. І як дорослий у кімнаті, як дорослий у класній кімнаті, ви можете, бачучи, як відчувають себе діти, який вони вам повідомлення дають, просто з прищепкою і картинкою, ви можете змінювати ход уроку, чи що ви з ними робите, які вправи ви з ними робите.
And students, the children and young adults are able to express themselves, their emotions without using words. Тобто діти можуть висловлювати себе, висловлювати, як вони себе відчувають і свої емоції, без того, щоб розмовляти, не розмовляючи. And the adults can then check in if they see one young adult moving their clothespin. They might take them aside and check in with them, or show that they're not alone, or that. І коли ви бачите, що підліток висловлює якусь емоцію, ви можете знайти час, щоб вийти з кімнати чи залишити дитину після класу і обговорити це відчуття з дитиною, якщо для вас це такий червоний колір, як відчуває ця конкретна дитина у даному випадку. I know we only have a few minutes left. I would love to hear what the experience was like. Патріша, хочу почути від вас коментарі, як ви себе почуваєте, як цей опит, як цей досвід, як ви відчуваєте після цього заняття, що ви про це думаєте? Марина? Спасибо большое. Могу сказать спасибо большое за интересные методики работы с эмоциями, поскольку мы сейчас работаем с детьми переселенцев, и причем с детьми, которые пострадали при боевых действиях. Вот, поэтому спасибо огромное. Работа с эмоциями важна, жить с этими эмоциями важно, осознавать их также очень важно. Вот, и надеюсь, что с вашей помощью мы все на правильном пути для адаптации, пусть и пострадавшего поколения, но все-таки, которое вернется к нормальной жизни с нашей с вами помощью. Спасибо. Дякую.